Welcome back, everybody. Today we are going to discuss September 30, 2023 current affairs. Earlier, till July 15, I discussed in YouTube classes, but from there onwards, July 15 to September 29, offline classes were discussed. That's why I'm continuing from this particular date itself, that is September 30, 2023 onwards. Let's go with the first question. Here, the first question is all about one obituary incident, one passed away incident, father of Indian Green Revolution, as we all people very much aware of that guy, M.S. Swaminathan, and his full name, Mankombu or Mankombu Sambasivan Swaminathan. Okay, M.S. Swaminathan, and recently chanipoyaru. Okay, passed away incident. Now, question is, he is from which Indian state? And danto part inko question, who is known as the father of Green Revolution worldwide? Okay, mana India point of view, father of Green Revolution, MS Swaminathan, but worldwide father of Green Revolution, ఒక అమెరికన్ పర్సనాలిటీ, అమెరికన్ సైంటిస్ట్, ఆయన పేరేంటి అని అడిగాను. అండ్ ఎస్, ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వరల్డ్ వైడ్ ఈస్ నార్మన్ బోర్లాగ్ ఫ్రమ్ అమెరికా. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దీస్ ఆప్షన్స్, సో ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్, born state Tamil Nadu, and father of Green Revolution worldwide Norman Borlaug, whereas India wide MS Swaminathan, right? And MS Swaminathan gurinchi some extra information if you want to see, and this is the quote that he has given: if conservation of natural resources goes wrong, nothing else will go right. So with that quote, he is saying the importance of conservation of natural resources like earth, plant, environment, all these things. Okay, and he is the one who awarded by the government of India highest honors like Padma Awards, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan in the respective years. So Padma Shri 1967, Padma Bhushan 1972, Padma Vibhushan 1989. మన ఇండియాలో హైయెస్ట్ హానర్ భారత రత్న, దాని తర్వాత పద్మ విభూషణ్, దెన్ పద్మ భూషణ్, దెన్ పద్మశ్రీ. దీస్ ఆర్ ద అవార్డ్స్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అందులో 3 అవార్డ్స్ ఆయనకి రెస్పెక్టివ్ ఇయర్స్లో వచ్చాయి. అండ్ సో ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ, and this award పొందిన ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ కూడా. He was named the first World Food Prize laureate for developing and spearheading the introduction of high yielding wheat and rice varieties into India during the 1960s. He received the award in 1987. వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ని ఏ ఇయర్లో విన్ అయ్యారంటే 1987లో, అండ్ రెస్పెక్టివ్ పద్మ అవార్డ్స్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఇయర్స్. అండ్ యాక్చువల్గా ఈ 1960 ఆ టైంలో ఇండియా చాలా ఫుడ్ స్కేర్ సిటీలో ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ ఈల్డ్ ఇచ్చే రైస్ని, వీట్ని డెవలప్ చేయడంలో హీ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, వైటల్ రోల్ అలాంగ్ విత్ ద నార్మన్ బోర్లాగ్. ఓకే, సో ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇండియా ఎంఎస్ స్వామినాథన్, whereas worldwide Norman Borlaug, he is from America, whereas MS Swaminathan from Tamil Nadu. Right, that's all about this question. Next question number second one. This second question is all about a report. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎల్డర్ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎంటిటీ అలాంగ్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పాపులేషన్ సైన్సెస్, ఇది ముంబైలో ఉంటుంది, దిస్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పాపులేషన్ సైన్సెస్, వీళ్ళతో కలిపి కంబైన్డ్గా ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ రిపోర్ట్ని, వాట్స్ ద రిపోర్ట్? కేరింగ్ ఫర్ అవర్ ఎల్డర్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రెస్పాన్సెస్ ఇండియా ఏజింగ్ రిపోర్ట్ 2023. ఓకే, రైట్. సో ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే సింప్లీ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ బుల్లెట్ పాయింట్, ద ఇండియా ఏజింగ్ రిపోర్ట్ రిప్రజెంట్స్ thorough review of the living conditions and welfare of older individuals in India. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎల్డర్ పీపుల్, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ యొక్క లివింగ్ కండిషన్స్ని అండ్ వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి మాట్లాడుతుంది, అండ్ రెస్పెక్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో, ఎల్డర్ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ కమ్ అక్రాస్ ద క్వశ్చన్. రైట్, సో సింప్లీ this is the report with respect to living conditions and welfare of older people in our nation, and this report was prepared combinedly. This is Indian organization called IIPS. It is in Mumbai. Okay, what is IIPS? IIPS, International Institute for Population Sciences, International Institute for Population Sciences, and in partnership with United Nations Population Fund. This one, option 3 is the correct answer for this question. United Nations Population Fund of India, దీని హెడ్ క్వార్టర్ న్యూయార్క్లో ఉంటుంది. ఇది ఇండియన్ ఆఫీసు, బట్ యాక్చువల్
United Nations Population Fund headquarters is at New York. Indian Institute of Population Sciences, యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ కంబైన్డ్గా ప్రిపేర్ చేసినటువంటి రిపోర్టే దిస్ వన్, కేరింగ్ ఫర్ అవర్ ఎల్డర్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రెస్పాన్సెస్ ఇండియా ఏజింగ్ రిపోర్ట్ 2023. ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అ రిపోర్ట్ prepared by one Indian organization, Indian Institute of Population Sciences, and international organization, United Nations Population Fund. It is at New York. Now, a report lo important findings ఏంటంటే, and just look at this image, you will get a clarity. Caring for our elders, institutional responses, India Aging Report 2023. That's the report title. But the important findings at present in India, if you look at here, 10% of Indian population are senior citizens occupy. Senior citizens means 60+ years ఏజ్ ఉన్న పీపుల్. మన మొత్తం ఇండియా పాపులేషన్ ప్రెజెంట్ 140 crores అనుకుంటే, ఈ 140 crores-లో 10% మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ 14 crore పీపుల్ ఎల్డర్ పీపులే ఉన్నారు. అండ్ నౌ ఈ పర్సంటేజ్ 2036 కల్లా 14%కి, 2050 కల్లా 20%కి. ఇట్ మీన్స్ ప్రతి 5 మెంబర్స్లో ఒక పర్సన్ 2050లో ఎల్డర్ పీపులే ఉంటారు, సీనియర్ సిటిజన్సే ఉంటారు. దట్ ఈస్ 60+ above ఉన్నటువంటి personalities. That's all about this particular question, right? So what's the point in this question? A report with respect to our elder people in India, their living conditions, their welfare. At present in India, 10% of Indian population are elder people, and this number may reach to, this percentage may reach to, by 2036 14%, and by 2050 almost 20%. And this report was prepared by Indian Institute of Population Sciences and United Nations Population Fund. Whereas United Nations Population Fund headquarters is at New York, right? That's all about this question. With the next question, question number 3rd one, right? If you come across this question is, which country has recently launched its first domestically built submarine named Haikun? Okay, right, Haikun. Submarine అంటే నావెల్ పర్పస్కి వాడుతూ ఉంటారు ఓషియన్స్లో. ఓకే, సో ఒక కంట్రీ వాళ్ళ నేషన్లో బిల్డ్ చేసినటువంటి, కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి సబ్మెరైన్ని రీసెంట్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ పర్టికులర్ సబ్మెరైన్ నేము హైకున్. అండ్ దట్ సబ్మెరైన్ ఏ కంట్రీకి సంబంధించిందంటే తైవాన్కి. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? సో చైనాకి మనకి ఎలాగైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో, నేబర్ బోర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్, అలానే చైనాకి తైవాన్కి కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ ఆబ్వియస్గా ఎనిమి మనకి ఫ్రెండ్ అయినట్టు, చైనాకి ఎనిమి అయిన తైవాన్కి అమెరికా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ ఈ క్వశ్చన్లో వై ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్, తైవాన్ ఈజ్ ద వన్ దే లాంచ్డ్ దేర్ ఫస్ట్ డొమెస్టికల్లీ బిల్ట్ సబ్మెరైన్ నేమ్డ్ యాజ్ హైకున్. ఓకే, రైట్. ఇది 2024 కల్లా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నావల్ ఫ్లీట్లోకి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంకా డెవలపింగ్ మోడ్లోనే ఉంది. ఓకే, దట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థింగ్, fourth question. This fourth question is all about, it's a report. Which report? World University Rankings. ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఈ రిపోర్ట్, ఈ ర్యాంకింగ్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారంటే టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, THE, టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. మన ఇండియా నుంచి ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, వరల్డ్లో టాప్ ఏంటి? ఓకే, ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, లెట్స్ గో విత్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో what's the report? World University Rankings 2024 released by Times Higher Education. Okay, ఈ టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బ్రిటిష్కి సంబంధించిన, యూకేకి సంబంధించిన, ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన ఒక మ్యాగజైన్. ఎడ్యుకేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఇది ర్యాంకింగ్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటో లెట్స్ గో విత్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సింప్లీ ద ఆప్షన్ ఏ. సో వాట్స్ ద రిపోర్ట్? World University Rankings. And who released this report? Who released this ranking? Times Higher Education belongs to UK. Now first option, ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ IISc బెంగళూరు. ఓకే, IISc, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఈస్ ర్యాంక్డ్ నెంబర్ 1 అమాంగ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇండియా నుంచి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నెంబర్ 1 IISc. బట్ ఇదే IISc వరల్డ్ వైడ్ ర్యాంకింగ్ చూసినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఈ బ్యాండ్లో ఉన్నింది 251, 300 బ్యాండ్లో ఉంటే దిస్ ఇయర్ 201, 250 బ్యాండ్కి ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓకే, ఓవరాల్గా ఇంప్రూవ్మెంట్, ర్యాంకింగ్ 201, 250 బ్యాండ్లోకి వచ్చింది. బట్ ఇండియాలో చూసినప్పుడు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ IISc బెంగళూరు, రైట్? అండ్ నౌ ఆప్షన్
బి ఈజ్ సేయింగ్ ఇండియా నుంచి 2024లో 91 ఇన్స్టిట్యూట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో ఇండియా నుంచి ఎన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయంటే 91. లాస్ట్ ఇయర్ దట్ మీన్స్ 2023 రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు 75 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 91 ఉన్నాయి. ఓకే, దట్స్ అగైన్ లిటిల్ బిట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్, వరల్డ్ వైడ్ టాప్ మోస్ట్ ర్యాంక్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని మాట్లాడితే ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫోర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూకేలో ఉంటుంది, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. అండ్ లాస్ట్ 8 ఇయర్స్గా ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఇయర్ 8 ఇయర్స్ నుండి టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ కూడా అదే. రైట్, నెక్స్ట్ థింగ్, అమెరికా నుంచి సెకండ్ ప్లేస్లో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, థర్డ్ ప్లేస్లో మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ MIT. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్. ఓకే, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టాప్ 10లో ఓన్లీ అమెరికన్ అండ్ యూకే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ యూకే ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, సెకండ్ USA స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, థర్డ్ మళ్ళీ USA దట్ ఈస్ మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. రైట్, మన ఇండియా నుంచి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు 201 to 250 బ్యాండ్లోకి ఇంప్రూవ్ అయింది. అండ్ మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని ఇంక్లూడ్ అయ్యాయంటే ఈ ఇయర్ ర్యాంకింగ్లో 91. ఓకే, ఇండియా నుంచి. రైట్, అండ్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ యాజ్ పర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ ఫర్దర్గా a few more important points about that report చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ. రైట్, ఎస్, ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 5 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏంటి ఆల్ ఆర్ ట్రూ? ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు 201 to 250 బ్యాండ్కి ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఉంది. నెక్స్ట్ థింగ్, మన ఇండియా నుంచి హౌ మెనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయంటే 91, లాస్ట్ ఇయర్ 75. నెక్స్ట్ థింగ్, వరల్డ్లోనే టాప్ యూనివర్సిటీ ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, యూకేకి సంబంధించింది. వెరాస్ నెక్స్ట్ థింగ్, సెకండ్ ప్లేస్లో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ USA, అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ USA అగైన్. ఓకే, టాప్ 3. Now further extra important points if we look at here, ఇది 20th ఎడిషన్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ ఎడిషన్ నెంబర్ 20. అండ్ ఈ 20th ఎడిషన్లో 1904 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ ఈ ర్యాంకింగ్లో ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందంటే 1904. మన ఇండియా నుంచి 91 ఉన్నాయి. 91 అంటే ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 5%, రైట్, నాట్ ఈవెన్ 5%. 19 95 అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 5% ఆఫ్ టోటల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ మన ఇండియా నుంచి 5% మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రతి 100లో 5 ఉన్నాయి మన ఇండియా నుంచి. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ థింగ్, బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ అమెరికా నుంచి అవుట్ ఆఫ్ 1904లో 169, ఆల్మోస్ట్ 9%, 99 to 171, 9% ఆఫ్ మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అమెరికా నుంచే ఉన్నాయి. అండ్ టాప్ 200లో అమెరికా నుంచి 56 ఉన్నాయి. అంటే టాప్ 200లో 1/4 కన్నా ఎక్కువ అమెరికన్ యూనివర్సిటీసే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, సెకండ్ ప్లేస్లో జపాన్ ఉంది విత్ 119 ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ దిస్ ఇయర్ మన ఇండియాలో కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి న్యూ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ఎన్ని ఎంట్రీ ఇచ్చాయంటే 20. రైట్, అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, 2020లో మన ఇండియాలో చెప్పుకోదగ్గ ఫేమస్ IITs ఏవైతే ఉన్నాయో, IIT బాంబే, IIT ఢిల్లీ, IIT గౌహతి, కాన్పూర్, ఖరగ్పూర్, మద్రాస్, రూర్కెలా, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఈ ర్యాంకింగ్ నుంచి తప్పుకున్నాయి. వాటికి అవే వాలంటీర్గా తప్పుకున్నాయి. రీజన్ ఏం చెప్పారంటే ఈ ర్యాంకింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా లేదు. అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ర్యాంకింగ్ మనం మొత్తం 91 ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, ఆర్ఎల్స్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ర్యాంకింగ్ 1904 యూనివర్సిటీస్కి ఇచ్చారని చెప్పాం కదా. ఈ 1904 యూనివర్సిటీస్లో IIT బాంబే కానీ, IIT ఢిల్లీ కానీ, IIT మద్రాస్ కానీ ఇలాంటి ఇండియా నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అసలు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఓకే, అవి కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే మేబీ మన ర్యాంకింగ్ ఇంకా బెటర్గా ఉండేది. వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఈ ర్యాంకింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా లేదు. మేబీ టైమ్స్ మ్యాగజైన్ యూకేకి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ యూరోప్ కంట్రీస్ అండ్ అమెరికన్ కంట్రీస్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి పార్షియాలిటీ చూపిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో కావచ్చు మన వాళ్ళ ఈ పర్టికులర్ ర్యాంకింగ్లో చెప్పుకోదగ్గ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. రైట్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ లుక్ అట్ హియర్ దిస్ వన్, the 43 ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ర్యాంక్డ్ 1000 లోపు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 43 ఉన్నాయి. మొత్తం 91లో 1000 లోపు ఉన్నవి 43. నెక్స్ట్, ఇంకొకటి, ఇదే మ్యాగజైన్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసినటువంటి రిపోర్టు యంగ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ కేరళలో ఉంటుంది, ఇండియాలోనే టాప్. వెరాస్ 77 గ్లోబల్ వైడ్ 77 ప్లేస్లో ఉంది. బట్ ఇండియా నుంచి టాప్ ప్లేస్లో మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్, మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? కేరళలో.
బట్ ఈ ర్యాంకింగ్ దేనికి సంబంధించిందంటే వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ కాదు, దిస్ ఇస్ యంగ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్, రైట్? 77 వరల్డ్ వైడ్, బట్ ఇండియాలో టాప్ స్పాట్లో మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ కేరళ ఉంది, రైట్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ a few more points here about that question. If you look at here, ఏషియాలో టాప్ చూస్తే ఏషియాలో టాప్ చైనీస్ యూనివర్సిటీ, దాని పేరు సింగువా యూనివర్సిటీ, ఓకే? సింగువా యూనివర్సిటీ టాప్లో ఉంది. ఏషియన్ యూనివర్సిటీ గురించి, ఏషియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీ గురించి మాత్రం మాట్లాడితే, ఓకే? అండ్ మన ఇండియా నుంచి ఏషియాలో మళ్ళీ ఐఐసి బెంగళూరు, బట్ దీని ర్యాంకు ఓవరాల్గా 48 ఉంది. ఇండియా నుంచి టాప్లో ఉంది, ఓవరాల్గా 48th ప్లేస్లో ఉంది. అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ద మీన్స్ హియర్ టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బ్రిటిష్ మ్యాగజైన్ రిపోర్టింగ్ ఆన్ న్యూస్ అండ్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే? దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు గివ్ అటెన్షన్ అని చూస్తే, టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్ 2024, ఇది 20th ఎడిషన్, ఎన్నవ ఎడిషన్? 20th ఎడిషన్. మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసింది 1904, ఓకే? రైట్. నెక్స్ట్, ఇండియాలో బిఫోర్ ఇండియా వరల్డ్లో నెంబర్ 1 స్పాటు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ యూకే, ఇది లాస్ట్ 8 ఇయర్స్గా టాప్లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ థింగ్, సెకండ్ ప్లేస్లో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ. థర్డ్ ప్లేస్లో మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది, అది కూడా యూఎస్ఏ నుండి, ఓకే? రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇండియాలో టాప్ యూనివర్సిటీ ఏది అంటే ఐఐఎస్సి బెంగళూరు. వరల్డ్ వైడ్ దీని బ్యాండ్ 201 to 250. లాస్ట్ ఇయర్ 250 to 300 ఉంటే 251 to 300. నౌ దిస్ ఇయర్ సమ్వాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇండియా నుంచి మొత్తం ఇన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఇండియా నుంచి 91 ఉన్నాయి. వెరాజ్ అమెరికా నుంచి 169తో అమెరికా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ప్లేస్లో జపాన్ ఉంది, ఓకే? రైట్. అండ్ ఈ ఇయర్ మన ఇండియా నుంచి 20 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ న్యూ ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. అండ్ టాప్ 1000లో మన ఇండియా నుంచి 43 ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ దిస్ ర్యాంకింగ్. టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్డ్ బై that's what the Times Higher Education World University Rankings, okay? Right. That's all about this question. Into next question number 5th one, right? So this is again a little bit important discussion. If you look at here, how many new sites were recently added to the UNESCO Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage List, including India's Santiniketan, that's in West Bengal, and Sacred Symbols of the Hoysalas in Karnataka. During the 45th session of the World Heritage Committee, WHC, that is World Heritage Committee, took place in Riyadh, Saudi Arabia, right? So this question, ప్రతి సంవత్సరం యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇయర్ జరిగిన మీటింగ్ 45th వన్, వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ 45th మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? రియాద్, సౌదీ అరేబియాలో. ఈ మీటింగ్లో వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని న్యూ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది, అది క్వశ్చన్, ఓకే? రైట్. మన ఇండియా నుంచి కూడా ఒక 2 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని కల్చరల్ కేటగిరీ కింద యాడ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని యాడ్ చేశారో దిస్ ఇయర్ కొత్తగా అనేది క్వశ్చన్, ఓకే? హౌ మెనీ న్యూ సైట్స్ వర్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్. వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్కి కొత్తగా యాడ్ చేయబడినటువంటి UNESCO World Heritage Sites this year any 42, okay? Option 5 is the correct answer for this question. Now see, that's what of the 42 newly inscribed sites, 33 were cultural and man made, 9 are natural made, okay? Right. సో ఇవి మన పూర్వీకులు ఎవరైనా యాన్సెస్టర్స్ ఎవరైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి కట్టడాలు కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిని కల్చరల్ హెరిటేజ్ కింద గుర్తిస్తారు. వెరస్ న్యాచురల్ అంటే ప్రకృతే ఫామ్ చేసినటువంటి ఒక ఇంపార్టెన్స్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి హెరిటేజ్ సైట్స్, ఓకే? కల్చరల్, న్యాచురల్ రెండింటి కాంబినేషన్ ఉంటే మిక్స్డ్ మాట్లాడతాం, ఓకే? దిస్ ఇయర్ మిక్స్డ్ ఏం లేవు, ఓన్లీ 33 కల్చరల్, 9 న్యాచురల్. అండ్ ఓవరాల్గా ఈ 49 ఎడిషన్తో వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ 1199, 1199, రైట్? దీంట్లో దిస్ మెనీ కల్చరల్, దిస్ మెనీ న్యాచురల్, దిస్ మెనీ మిక్స్డ్, ఓకే? అక్రాస్ దిస్ మెనీ కంట్రీస్. బట్ ద పాయింట్ దట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్, 45th వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? రియాద్, సౌదీ అరేబియా. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, రియాద్, సౌదీ అరేబియా. ఈ 45th వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీటింగ్లో ఎన్ని న్యూ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగిందంటే 42 దిస్ ఇయర్. 33 కల్చరల్, 9 న్యాచురల్.
అండ్ ఈ అడిషన్తో వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ 1199. ఓకే, షార్ట్ ఆఫ్ 1200, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఏ ఏరియా నుంచి ఎక్కువ, ఏ కంటినెంట్ నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని ఈ ఇయర్ యాడ్ చేయడం జరిగిందంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యూరప్ 15. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, 1982 నుంచి ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా ఈ వరల్డ్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ 1972 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ నౌ 1982లో ఆఫ్రికా నుండి ఆ ఇయర్ తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని గుర్తించింది దిస్ ఇయరే, దట్ ఈస్ 6 ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ వాట్ 6 ఇన్ ఆఫ్రికా. అమెరికా నుంచి కూడా 6, బట్ ఆఫ్రికా నుంచి 6, ఇది హైయెస్ట్ ఎవర్ సిన్స్ 1982. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, coming to this question further discussion, see the dive into heritage tool, this one, the dive into heritage tool 2025లో లాంచ్ చేయబోతున్నారు, will allow the public to explore world heritage sites in online. What is dive into heritage site అంటే, dive into heritage site uses digital technology, present టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి for the promotion, safeguarding and transmission of world heritage to further generations. అప్కమింగ్ జనరేషన్స్కి, రాబోతున్న జనరేషన్స్కి ఈ ప్రజెంట్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ని సేఫ్గా, సెక్యూర్గా ప్రమోట్ చేసే ఒక ఆబ్జెక్టివ్తో 2025లో యునెస్కో గోయింగ్ టు లాంచ్ డైవ్ ఇన్ టు హెరిటేజ్. డైవ్ ఇన్ టు హెరిటేజ్ అనే థింగ్ని, ఆ టూల్ని 2025 లాంచ్ చేయబోతుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ a few more things about this question if you look at here. ఈ 1199 ఈ ఇయర్ యాడ్ చేసిన వాటితో కలిపి ప్రతి సంవత్సరం కూడా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఏవేవి డేంజర్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి, ఏవేవి డేంజర్ లిస్ట్ నుండి రిమూవ్ చేశారు. డేంజర్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? అవి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న హెరిటేజ్ సైట్స్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ సోన్ రీజన్స్ వల్ల మేబీ మనం డ్యామేజ్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మేబీ హ్యూమన్సే డ్యామేజ్ చేస్తున్నటువంటి హెరిటేజ్ సైట్స్ని గుర్తిస్తూ వాటిని మోర్ కన్జర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో డేంజర్ లిస్ట్లో ఉన్నాయని చెప్పి యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇయర్, యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ డేంజర్, లాస్ట్ ఇయర్ డేంజర్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేశారు, బట్ దిస్ ఇయర్ రిమూవ్ చేశారు. అంటే ఏంటి? సో బెటర్గా సేఫ్టీ నామ్స్ని, ప్రొటెక్షన్ని, కన్జర్వేషన్ని చేసినందుకు గాను మేబీ డేంజర్ లిస్ట్ నుండి రిమూవ్ చేశారు. అదేంటంటే టామ్స్ ఆఫ్ ద బుగాండా కింగ్స్ ఇన్ కసుబి. టామ్స్ ఆఫ్ ది బుగాండా కింగ్స్ ఇన్ కసుబి, ఇది ఉగాండాలో ఉంటుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఇయర్ 2 అదర్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని డేంజర్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయడం జరిగింది. అవి ఎక్కడున్నాయంటే ఉక్రెయిన్లో ఉన్నాయి. తెలిసిందే మనకి రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరుగుతుంది. ఆ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ సందర్భంగా లైక్ బాంబింగ్ వల్ల, మేబీ ఈ మోడర్న్ వెపన్స్ వల్ల దిస్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, డెస్ట్రాయ్ అవ్వచ్చు అనే కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్తో 2 యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని ఏ కంట్రీ నుంచి, ఉక్రెయిన్ నుంచి డేంజర్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయడం జరిగింది. అవి ఏంటి అంటే యూ కెన్ సీ హియర్, కీవ్ సెయింట్ సోఫియా cathedral and related monastic buildings and Lavra of Kyiv Pechersky and Lviv the ensemble of the historic center. ఈ రెండు కూడా ఉక్రెయిన్ నుంచి. ఓకే, రైట్. విత్ నేమ్స్ పెట్టుకోకపోయినా కీవ్, లీవ్లో ఉన్నటువంటి 2 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ డేంజర్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయబడ్డాయి. ఓకే, సెయింట్ సోఫియా క్యాథెడ్రల్ అండ్ రిలేటెడ్ మోనాస్టిక్ బిల్డింగ్స్ అండ్ లావా ఆఫ్ క్యూ Pechersky. And one more thing is Lviv the ensemble of the historic center. ఈ రెండు కూడా డేంజర్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ఇండియా డిస్కషన్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్, మన ఇండియాలో దిస్ ఇయర్ 2 యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని యాడ్ చేసామని చెప్పాం కదా. ఆ 2 అడిషన్తో ముందు 40 ఉండేవి, ఇప్పుడు 42 అయ్యాయి. సో 42 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. దాంట్లో 34 కల్చరల్, 7 న్యాచురల్, 1 మిక్స్డ్. ఓకే, అండ్ దట్ 1 మిక్స్డ్ సిక్కిం కాంచన్జంగా నేషనల్ పార్క్. అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్, వరల్డ్ వైడ్ ఏ కంట్రీ నుంచి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఇటలీ నుంచి 59 ఉన్నాయి. సెకండ్ ప్లేస్లో చైనా 57 ఉన్నాయి. థర్డ్ ప్లేస్లో జర్మనీ, దెన్ ఫ్రాన్స్, దెన్ స్పెయిన్. ఇండియా 6th స్పాట్లో ఉంది విత్ 42 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో ఏం మాట్లాడడం ఒకసారి చూస్తే, సింప్లీ 45th యునెస్కో ఓకే వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ ఎక్కడ జరిగిందంటే రియాద్, సౌదీ అరేబియా. 45th యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ హెల్డ్ ఇన్ రియాద్, సౌదీ అరేబియా
యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ? ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. దట్స్ ఓకే. నౌ దిస్ ఇయర్ దిస్ 45th వరల్డ్ హెరిటేజ్ సమ్మిట్లో ఎన్ని హెరిటేజ్ సైట్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే 42 యాడ్ చేశారు. దీంతో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ 1199 అయ్యాయి. ఓకే రైట్. దీంట్లో 33 కల్చరల్, 9 న్యాచురల్. దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మన ఇండియా డిస్కషన్లో శాంతినికేతన్ బిల్డింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటుంది. ఇది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ హౌస్, 41st వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా. నెక్స్ట్ హోయసలా కింగ్డమ్కి సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా 42గా ఇవి కర్ణాటకలో ఉంటాయి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, వరల్డ్లోనే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వరల్డ్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ ఇటలీలో ఉన్నాయి, 59. సెకండ్ ప్లేస్లో చైనా ఉంది, 57th. ఓకే 59, 57. దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో టోటల్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ 42. ఈ ఇయర్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్కి కొత్తగా యాడ్ అయినవి 42. మన ఇండియా నుంచి కూడా 42 ఉన్నాయి. ఓకే, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఈ ఇయర్ యాడ్ చేసినటువంటి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఎన్ని అంటే 42. బట్ మన ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? సేమ్ నెంబర్ 42. దట్ ఈస్ శాంతినికేతన్ బిల్డింగ్ కల్చరల్ కేటగిరీ కింద వస్తుంది. అండ్ హోయసలా కింగ్డమ్ సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటక. And that is 42nd one. UNESCO headquarters is at Paris, France. That's all about this question, right? Move to the next question, question number. And that's what you can see that constructions also. This one is the Rabindranath Tagore ఉన్నటువంటి house. ఇది temple. You can see the comment by UNESCO also here in Twitter. Just inscribed on the UNESCO World Heritage List. Sacred ensembles of the Hoysalas. India, that's what they are saying. Congratulations to India. సాక్రెడ్ పవిత్రమైన ఎన్సెంబుల్స్ ఆఫ్ ది హోయసలాస్. ఓకే, ఇది ఒక టెంపుల్ అండ్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రెండు కల్చరల్ కేటగిరీ కింద యాడ్ చేయడం జరిగింది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్కి. నెక్స్ట్ థింగ్ సో దిస్ ఈస్ అ రిపోర్ట్, ద రివ్యూ ఆఫ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ద రివ్యూ ఆఫ్ ది మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 2023, మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 2023 రిలీజ్డ్ బై UNCTAD, stands for United Nations Conference on Trade and Development. దీని హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుంది. Stated that the decarbonizing shipping would cost how much per year as the emission continues to increase, right? This report simply ఏ ఆర్గనైజేషన్ న్యూస్లో ఉంది ఇక్కడ? యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. ఏం రిపోర్టు? మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 2023, మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 2023, రైట్. ఈ నావీ ఎస్పెషల్లీ ఓషన్ ద్వారా ఏదైతే లాజిస్టిక్స్ మూమెంట్ ఉందో, ఈ లాజిస్టిక్స్ మూమెంట్లో ఎక్కువగా ఫ్యూయల్ కంబషన్ జరుగుతుంది కదా, సో దట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని డీకార్బనైజ్ చేయడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇలానే కనుక మనం ఎమిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, బికాస్ ఎమిషన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అమౌంట్ కావాల్సి ఉంటుందంటే డీకార్బనైజ్ చేయడం కోసం నియర్లీ $100 billion. $100 billion అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో మాట్లాడితే ఆల్మోస్ట్ 100 బిలియన్ అంటే 100 కోట్లు ఇంటూ ప్రజెంట్ కన్వర్షన్ 83, 10,000, 10,000 ఇంటూ 83, ఆల్మోస్ట్ 8.3 లక్షల కోట్లు. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ముఖేష్ అంబానీ మొత్తం నెట్వర్క్, టోటల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ. ఓకే, ముఖేష్ అంబానీ ఆస్తి మొత్తం వన్ ఇయర్కి మాత్రమే ఇది అయ్యే ఖర్చు. అలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఖర్చు పెడితే డీకార్బనైజేషన్ని 2050 కల్లా మేబీ పాసిబిలిటీ అవ్వచ్చు అని చెప్పి UNCTAD చెప్తోంది. సో దట్ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత కార్బన్ ఎమిషన్స్ని ఎమిట్ చేస్తున్నామో, ఎస్పెషల్లీ ఓషన్స్లోకి. ఓకే రైట్, యా. ఎనీవే, which organization is in news here? United Nations Conference on Trade and Development. What they released Maritime Transport 2023 report, and our report ప్రకారం షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీలో, మ్యారిటైమ్ ఇండస్ట్రీలో డీకార్బనైజేషన్ అచీవ్ చేయాలంటే 2050 వరకు ప్రతి సంవత్సరం $100 billion స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్, రైట్. అండ్ జస్ట్ సమ్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, దిస్ వన్, ఇది the review of maritime transport 2023 was launched on September this year 27, ahead of the World Maritime Day, that is on September 28. Remember, World Maritime Day is September 28. Now some statistical information here, figures. వరల్డ్ మొత్తంలో జరిగే ట్రేడ్ వాల్యూమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ కార్గో మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, త్రూ ఫ్లైట్స్ పంపచ్చు, త్రూ ట్రైన్స్ పంపచ్చు, త్రూ బస్సెస్ పంపచ్చు, అండ్ నౌ షిప్పింగ్
ఓషన్స్ ద్వారా పంపచ్చు. బట్ మెజారిటీ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వెరీ చీపెస్ట్ వే ఇట్ ఈస్ మ్యారిటైమ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఓన్లీ, బికాస్ ఫ్లైట్ ద్వారా అండ్ ట్రైన్స్ పాసిబిలిటీ వెరీ నైబర్ కంట్రీస్గా ఉంటుంది. మేబీ ఫ్లైట్స్ ద్వారా పాసిబిలిటీ ఉన్నా కూడా అది చాలా ఎకనామికల్గా బర్డన్ అవుతుంది, కాస్ట్లీ అవుతుంది. సో చీపెస్ట్ వే ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ కార్గో ఏంటంటే షిప్పింగ్. దట్స్ వాట్ మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. బట్ దట్స్ వాట్ అకౌంట్స్ ఫర్ నియర్లీ 80% ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఒక 100 ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ జరిగాయి అనుకుంటే వరల్డ్ వైడ్, దాంట్లో 80 ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ త్రూ మ్యారిటైమ్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ a few more information here you can look at. అండ్ గ్లోబల్ కార్బన్ ఎమిషన్స్లో, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్లో ఈ మ్యారిటైమ్ ఇండస్ట్రీ 3% ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ వన్ అలార్మింగ్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ డికేడ్లో ఈ 20% అంటే 10 years బ్యాక్ ఎంత ఉందో కార్బన్ ఎమిషన్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ త్రూ మెరైన్ ఇండస్ట్రీలో, నౌ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. దట్స్ అగైన్ లిటిల్ బిట్ అలార్మింగ్ థింగ్, రైట్? దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్. ఏం రిపోర్ట్ ఇది? యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ డెవలప్మెంట్ రిలీజ్ చేసినటువంటి మెరైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 2023 రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం మెరైన్ ఇండస్ట్రీలో, మ్యారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ డీకార్బనైజేషన్ని అచీవ్ చేయాలంటే 2050 కల్లా వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ నియర్లీ $100 billion ఎవ్రీ ఇయర్. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, $100 billion ఎవ్రీ ఇయర్ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుందంట. ఓకే, రైట్. అండ్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. అండ్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అట్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th. యా, ఈ 7th క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి లుక్ అట్ హియర్. ఇన్ సెప్టెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్, దీని హెడ్ క్వార్టర్ మాంట్రియల్, కెనడాలో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? మాంట్రియల్, కెనడా. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ మాంట్రియల్, కెనడాలో ఉంటుంది. అలాటెడ్ ది 3-letter కోడ్ DXN ఫర్ ది అప్కమింగ్ జేవార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. మన ఇండియాలో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్. గ్రీన్ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ స్టార్ట్ చేసి, పిల్లర్స్ నుండి స్క్రాచ్ చేసి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ నుండి ఎయిర్పోర్ట్ని కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఏదైనా ఎయిర్పోర్ట్ ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ని స్టార్టింగ్ నుంచి కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసి దాన్ని గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం. అండ్ దిస్ జేవార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, లేదు దీన్ని నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటారు. అండ్ దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ 1 runwayతో 2024 కల్లా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఫస్ట్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో 5 runways ఉంటాయి. 1 runway నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 5 runways కన్నా కంప్లీట్గా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయితే ఇది ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఏ స్టేట్లో? నోయిడా, కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్. ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్ దిస్ వన్, IATA ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఈజ్ అట్ మాంట్రియల్, కెనడా. ప్రజెంట్ మనకి కెనడాకి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ చాలా సెన్సిటివ్ జోన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అలిగేషన్స్ బై దేర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జస్టిన్ ట్రూడో. బట్ ఎనీవే, సో కమింగ్ టు దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ అట్ మాంట్రియల్, కెనడా. అండ్ వీళ్ళు రీసెంట్గా నోయిడాలో ఉన్నటువంటి నోయిడాలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి జవార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఇచ్చినటువంటి కోడ్, మనకి ఎలాగైతే రైల్వే స్టేషన్స్కి కోడ్ ఉంటాయో, ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఎయిర్పోర్ట్స్కి కూడా కోడ్ ఉంటాయి. సో ఫ్లైట్ టికెట్ బుకింగ్ అప్పుడు ఆ కోడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈజీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ DXN. ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి ఇచ్చారంటే నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఆర్ జవార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఉత్తరప్రదేశ్, నోయిడా. అండ్ what is IATA? International Air Transport Association, and headquarters is at Montreal, Canada, right? That's all about this question. Next question number 8. Yeah. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసం, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 120 వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసం, అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ని నెక్స్ట్ 3.5 decade, దట్ ఈస్ 35 years ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మన ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏ కంపెనీతో టైఅప్ అయింది? అండ్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ కైనెట్ రైల్వే సొల్యూషన్స్. ఇది జపాన్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్. దీన్ని ఎవరెవరు కలిసి సెటప్ చేశారంటే, if you look at here, Kainet Railway Solutions is a joint venture between Metro Wagonmash and Locomotive Electronic Systems, Russia. Both are from Russia. And this one, Rail Vikas Nigam, mana Indian RVNL, Rail Vikas Nigam Limited. ఓకే, ఇది రీసెంట్గానే నవరత్న స్టేటస్ కూడా వచ్చింది RVNLకి, రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్కి. ఇండియా ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వందే భారత్ ట్రైన్స్. ఓకే, సింప్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో 120 వందే భారత్ ట్రైన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసం ఇండియన్ రైల్వేస్
ప్రాజెక్ట్ని కాంట్రాక్ట్ని ఏ కంపెనీకి ఇచ్చిందంటే కైనెట్ రైల్వే సొల్యూషన్స్. ఇది రష్యాకి సంబంధించినటువంటి కంపెనీ. దీన్ని మన ఇండియాలో దీని బ్రాంచ్ని ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అండ్ 2 రష్యన్ కంపెనీస్ కలిపి జాయింట్ వెంచర్గా సెటప్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ 35 years కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీస్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one. సో 9th క్వశ్చన్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూడ్ ది ఆర్బీఐ ప్రొడెన్షియల్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ బెసెల్ 3 క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్. అలానే ఎక్స్పోజర్ నామ్స్ అంటే ఇచ్చే లోన్స్ సంబంధించినటువంటి రిస్క్ని బేస్ చేసుకున్న ఎక్స్పోజర్ నామ్స్, సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో, దాని క్లాసిఫికేషను, వాల్యుయేషన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో నామ్స్ అండ్ రిసోర్స్ రైజింగ్ నామ్స్ ఫర్ ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సంబంధించి రెగ్యులేటరీ నామ్స్ని రివ్యూ చేయడం జరిగింది, అప్డేట్ చేయడం జరిగింది. బెసెల్ 3 నామ్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉండాలి, రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉండాలి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ని, అసెట్స్ యొక్క వాల్యుయేషను, క్లాసిఫికేషను, సో ఇలా ఈ ఆల్ థింగ్స్ని రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ రివ్యూ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుండి April 1, 2024 నుండి అప్లికబుల్ అవుతాయి. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రివ్యూ చేసినటువంటి ఆర్బీఐ రివ్యూ చేసినటువంటి ఈ రెగ్యులేటరీ నామ్స్ ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అప్లికబుల్ అవుతాయి. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి అంటే రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 రెప్యూటెడ్ ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏ ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఈ నామ్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయని చెప్పి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్, దీని హెడ్ క్వార్టర్ ముంబైలో ఉంటుంది. వెరస్ నాబార్డ్ కూడా ముంబైలో ఉంటుంది. నాఫిడ్ కూడా రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి. ఇది కూడా ముంబైలోనే ఉంటుంది. వెరస్ ఎన్హెచ్బి ఢిల్లీలో ఉంటుంది, వెరస్ సిడ్బి లక్నోలో ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో సింప్లీ 5 ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సంబంధించి న్యూ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాట్ ఆర్ దట్ 5 ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఎగ్జిమ్, ఎన్హెచ్బి, సిడ్బి, నాబార్డు, నార్మల్గా ఈ 4, బట్ రీసెంట్గానే ఈ నాబార్డ్ యాడ్ అయింది. దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ వీటిల్లో సిడ్బి లక్నోలో ఉంది, వెరాజ్ ఎన్హెచ్పి ఢిల్లీలో ఉంది, రిమైనింగ్ 3 ముంబైలోనే ఉన్నాయి. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్. సో నౌ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్ 10th క్వశ్చన్, నేమ్ ద బ్యాంక్ దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ కొలాబరేటెడ్ విత్ ద సహీ బంధు టు ఇంట్రడ్యూస్ డోర్ స్టెప్ గోల్డ్ లోన్ సర్వీస్. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి డిజిటల్గా కేవైసీని కంప్లీట్ చేసి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ఇనిషియేటివ్, డోర్ టు డోర్ గోల్డ్ లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీని ఈ ఆర్గనైజేషన్తో కలిపి, సహీ బంధుతో కలిపి, వీళ్ళు నార్మల్గా గోల్డ్ లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళతో కలిపి ఏ బ్యాంక్ ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చిందంటే దట్ ఈస్ కర్ణాటక బ్యాంక్. ఆప్షన్ 2 is the correct answer for this question. Right. Name the bank. That is Karnataka Bank. That's Mangalore head quarter ఉంటుంది. Karnataka Bank head quarter is at Mangalore. Name the bank that has recently collaborated with whom? Sahi Bandhu to introduce what? Doorstep global loan service, and bank is Karnataka Bank. Right. With the next question, question number, if you look at here 11th one. Yeah. So మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ బ్రాండ్స్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది బై దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ కాంటార్ బ్రాంచ్. యాజ్ పర్ ది కాంటార్ బ్రాండ్ టాప్ 75 మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ రిపోర్ట్ కండక్టెడ్ బై వైర్ అండ్ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ September 2023. Which company retained its top position as India's most valuable brand for the second consecutive time? That is second year with a brand value of that much, almost $43 billion, USD $43 billion. So simply this company, that is WPP, wire and plastic products, రిలీజ్ చేసినటువంటి ఇండియాలో టాప్ 75 బ్రాండ్స్, దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కాంటార్ బ్రాంచ్. దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇయర్ కూడా బ్రాండ్ వాల్యూ పరంగా టాప్ స్పాట్లో ఏ కంపెనీ ఉంది అంటే TCS. ఓకే, సో సింప్లీ సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. ఆప్షన్ 4 is the correct answer for this question. That's okay, fine. Next thing, సెకండ్ ప్లేస్లో HDFC ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్లో ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, అండ్
ఈ 2023 ర్యాంకింగ్లో కొత్తగా 4 కంపెనీస్ వచ్చాయి. ఆ 75లో 4 న్యూ ఎంట్రన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దట్ న్యూ 4 కంపెనీస్ ఫోన్పే 21st ర్యాంక్లో ఉంది. ఇండియాస్ లీడింగ్ డిజిటల్ పేమెంట్ అప్లికేషన్. పేమెంట్ అప్లికేషన్స్లో తెలిసిందే మనకి ఫోన్పే ఎలా వాడుతున్నాము. అండ్ దట్ ఈస్ 21st ర్యాంక్లో ఉంది. నెక్స్ట్ అదర్ న్యూ కమర్స్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్ క్రెడ్. ఇది ఒక యూపీఐ ప్లాట్ఫామ్, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పేమెంట్స్ పే చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. షేర్ చాట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్టార్, ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఇవి 4 న్యూ ఎంట్రన్స్. ఏంటవి? ఫోన్పే, క్రెడ్, స్టార్ అండ్ షేర్ చాట్. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ WPP in fact wire and plastic products report titled as కాంటార్ బ్రాంచ్ ఇండియాలో 75 మోస్ట్ వాల్యుబుల్ బ్రాండ్స్. టాప్ స్పాట్లో టీసీఎస్, సెకండ్ స్పాట్ హెచ్డిఎఫ్సి, థర్డ్ స్పాట్ ఇన్ఫోసిస్. రైట్. అండ్ న్యూ ఎంట్రన్స్ 4. ఆ 4 న్యూ ఎంట్రన్స్ ఏంటి అంటే ఫోన్పే, షేర్ చాట్, క్రెడ్, స్టార్. ఓకే, రైట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. యా, అగైన్ ఒక నేషన్ యొక్క ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్. దిస్ వన్, నేమ్ ద కంట్రీ దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ అ థర్డ్ మిలిటరీ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్. పేరు ఏంటంటే నూర్-3 ఇంటూ ఆర్బిట్. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం హైకూన్ అని చెప్పి, అండ్ దట్ ఈస్ తైవాన్, అది సబ్మెరైన్. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ శాటిలైట్, ఇమేజింగ్ శాటిలైట్, దాని పేరు నూర్-3. అండ్ యస్, ద కంట్రీ ఈస్ ఇరాన్. ఓకే, ఇన్ పర్షియన్ నూర్ అంటే స్పెల్డ్ యాజ్ నూర్ మీన్స్ లైట్ అండ్ కాసెడ్ మీన్స్ మెసెంజర్. ఓకే, సో సింప్లీ ఏ కంట్రీ రీసెంట్గా ఈ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసిందంటే దట్ ఈస్ ఇరాన్. వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ శాటిలైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ ఈస్ నూర్-3. అండ్ విచ్ పర్టికులర్ నేషన్ ఇట్ ఈస్? ఇరాన్. ఇది వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, ఒక కంట్రీ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ద నూర్-3 వాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ LEO, దట్ ఈస్ లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్. ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్, మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అని చెప్పి ఒక 3 ఉంటాయి ఆర్బిట్స్. లోయర్ ఎర్త్, మీడియం ఎర్త్, నియో అని చెప్పి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నియో అన్న లోయర్ ఎర్త్ అన్న ఒకటే. NEO నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్, మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఈ లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఏవైతే శాటిలైట్స్ని పంపుతున్నామో అది ఎర్త్ని చాలా దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ శాటిలైట్. ఓకే, వీళ్ళు చెప్తున్న మాట చూస్తే ఒకసారి లుక్ అట్ హియర్. The Noor-3 was placed in lower Earth orbit at the height of this much kilometers from the surface of the Earth. This Noor-3 satellite will be used to collect data, images and images for IRGC intelligence purposes. What is IRGC here? Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. సో మనకి ఆర్మీ ఎలానో వాళ్ళకి పర్టికులర్ ఆర్మీ అది. అండ్ వాళ్ళ నేషన్లో మోర్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్తో ఈ శాటిలైట్ వర్క్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఎస్, ద కంట్రీ ఈస్ ఇరాన్ అండ్ ద శాటిలైట్ ఈస్ నూర్-3. రైట్. వెరస్ హైకూన్ తైవాన్ సంబంధించినటువంటి సబ్మెరైన్. రైట్. మూవింగ్ టు 13th క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ అ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడేస్ డిస్కషన్. రీసెంట్గా లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. నేమ్ ద మినిస్ట్రీ దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్. వాట్స్ ద మాడ్యూల్? CREIIO ఫర్ గుడ్. ఓకే, CREIIO ఫర్ గుడ్ ఒక మినిస్ట్రీ, మన ఇండియన్ మినిస్ట్రీస్లో ఒక మినిస్ట్రీ ఈ మాడ్యూల్ని లాంచ్ చేశారు. వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? క్రయో, లైక్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. CREIIO, క్రికెట్ అనే మీనింగ్ వచ్చేలా CREIIO ఫర్ గుడ్ మాడ్యూల్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ICC, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్. దీని హెడ్ క్వార్టర్ దుబాయ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ కూడా మన ఇండియాలో జరుగుతుంది, 2024 ఎడిషన్. అండ్ BCCI, దీని హెడ్ క్వార్టర్ ముంబైలో ఉంటుంది. మన ఇండియన్ క్రికెట్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసే అథారిటీ అది. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ యూనిసెఫ్, దట్ ఈస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ఫండ్. ఓకే, వీళ్ళ ముగ్గురితో కలిపి ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక 3 ఉన్నాయి. ఏంటివి? ICC, BCCI, యూనిసెఫ్ కలిపి ఏ ఇండియన్ మినిస్ట్రీతో ఈ మాడ్యూల్ని లాంచ్ చేశాయి? వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్? CREIIO ఫర్ గుడ్. ఈ మాడ్యూల్ ఏంటి, ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది? ఈ క్వశ్చన్లో డీటెయిల్గా మనకు ఉంది. బట్ దానికన్నా ముందు ఆన్సర్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ద మినిస్ట్రీ విచ్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇయర్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. దే లాంచ్డ్ రీసెంట్లీ CREIIO ఫర్ గుడ్ in association with, in partnership with ICC, Dubai headquarter, BCCI, Mumbai headquarter, and UNICEF, that headquarter is at New York, USA. Now coming to this particular initiative objective ఏంటో చూస్తే, look at here.
It is an innovative youth engagement initiative, okay, that promotes, this is the point, gender equality, okay, gender equality promotes and equal opportunities for all. It will equip children with the essential life skills needed to develop in an ever changing world. So simply ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా, ఈ మాడ్యూల్ ద్వారా జెండర్ ఈక్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసి అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ క్రీ ఐఐఓ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ దిస్ ఇమేజ్, దిస్ వన్ క్రీ ఐఐఓ, నార్మల్గా క్రికెట్ అంటే ఒక బిగ్ స్టేడియం, 11 ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ బొత్ ద సైడ్ ఇలా ప్లే చేస్తూ ఉంటాం కదా. క్రీ ఐఐఓ ఏంటంటే ఏ ప్లేస్లో అయినా క్రికెట్ ఆడే విధంగా, మన విలేజెస్లో చూస్తుంటాం చూడండి అవన్నీ, లేకపోతే ఇండోర్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాం, ఇలాంటివన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ క్రీ ఐఐఓ. లుక్ అట్ హియర్, దిస్ వన్, the last point you can see. Cree IIO celebrates all of the creative and adaptive ways that cricket is being played around the world, unlike the traditional cricket, which is played with a hard ball between two teams of 11 players. Cree IIO can be played with any type of bat and ball in any type of playing area. So, Cree IIO అంటే మీనింగ్ తెలియడం కోసం అది ఇచ్చాను. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, ఈ పర్టికులర్ Cree IIO for Good is a series of 8 cricket-based animation films. Okay, animation films ni cricket ki link up petti gender equality ni improve chese objective tho, andariki equal opportunity provide chese objective tho. If you look at here, each animation film part focuses on a theme of specific life skills, namely leadership skills ni ela improve chesukovali, problem solving skills ni ela improve chesukovali, confidence, decision making, like that. Ila oka 8 negotiation, empathy, teamwork and goal setting, ilantivanni kuda రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో యానిమేషన్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. క్రికెట్ని లింకప్ పెట్టి, కావాలనుకుంటే మీరు కూడా ఆ క్రీ ఐఐఓ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఈ మాడ్యూల్స్. క్రికెట్ యానిమేటివ్ మూవీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, 8 థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో సింప్లీ హియర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ 3 ఆర్గనైజేషన్స్తో టైఅప్ అయింది, ఐసీసీ, బీసీసీఐ, యూనిసెఫ్. ఓకే, అండ్ దే లాంచ్ వన్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ క్రీ ఐఐఓ ఫర్ Good. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ డిస్కషన్. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్ ఎవ్రీబడి. హ్యావ్ ఎ లవ్లీ డే. రైట్. థ్యాంక్ యూ.